तलवार। अब सहाबी ने जब पकड़ी, छड़ी थी लेकिन उठाई, मैदान में सहाबी आया, आके उस छड़ी को जो लहराया, छड़ी को जब ऐसे घुमाया तो छड़ी ने चार चार का सर कट्ठे उड़ाया। पहले जो तलवार थी एक सर काटती थी, जब ये चली तो चार चार कटने लगे। चली तलवार और कर गई कईयों के सर को पार, तो पड़ गई पुकार, ये कहां से आई तलवार। अल्लाह अकबर। दौड़े लोग, ओ सलमा, ओ कतादा, सलमा भी और दूसरी कतादा की भी, कतादा सलमा, ये तलवार पुरानी है या नई है? तलवार ओल्ड है, ये कौन सी तलवार है? पिछली तलवार तो एक सर काटती थी, ये पड़ती है सफे उड़ाती है, चार चार सर कट्टे ले जाती है, ये कहां की तलवार है? तो सहाबी ने फख्र से कहा पिछली तलवार थी लुहार की, पिछली तलवार बनी थी लुहार की, ये बनी है मदनी सरकार की। और नबी हाथ लगा दे लकड़ी को बन जाती है तलवार है, वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में हार है, किसे चारा चोरी का वार है, ये वार वार से पार है। नबी हाथ उठा दे लकड़ियों को तलवार बना दे, नबी उंगली, हाथ तो 5 उंगलियां हैं और हाथ की उंगली तो तन्हा है। कहते हैं ना पंजा इकट्ठा हो जाए तो नाक तोड़ देता है, उंगली अकेली हो तो उंगली टूट जाती है, मारो किसी को। लेकिन मेरे नबी के पंजे की ताकत देखी है, उंगली की ताकत नहीं देखी। सूरज सामने डूब रहा है, चांद उधर खड़ा है, नबी अगर उंगली उठा दे तो नबी की उंगली के इशारे में ये ताकत है कि नबी ऐसे करे तो जो डूबा सूरज वापस आता है, चक्कर लगाना भूल जाता है। अगर नबी चांद को इशारा कर दे, चांद का कलेजा चीर के रख देता है। इसलिए अहमद रजा बरेली वाला, वो नूर की हवेली वाला, आला हजरत ने कहा कि सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत एक बड़ा मीठा इशारा, चांद, ये मैं बुजुर्गों की खिदमत में पेश कर रहा हूं, चांद इशारे का हिला। आदत पड़ गई है चांद को नाचने की मेरे नबी के इशारों की। चांद इशारों का हिला, हुक्म का बड़ा सूरज हुक्म का पाबंद है, मेरा नबी इतना बुलंद है। सूरज चांद मेरे नबी के हुक्म का पाबंद है। चांद इशारे का हिला, हुक्म का बांधा सूरज, वाह क्या बादशाह तेरी तवानाई की। नबी बैठे ओहद पहाड़ के पहलू में, बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस है। उकबा बिन आमिर सहाबी रावी है, कहते नबी पाक ने बैठ के ऐसे नजर को उठाया और ऐलान फरमाया, मदीने से 3 किलोमीटर दूर वाज फरमा रहे थे हुजूर, बरस रहा था नूर। क्या समझेंगे बेचारे इल्मी मजबूर कि मेरे नबी करीम ने नजर को उठाया और बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत करके बताया कि हुजूर ने ऐसे देख
के पार, वाह मदनी सरकार। क्या है आपकी नजर की ताकत। और इधर सहाबा को हजूर नमाज पढ़ा रहे थे, बुखारी शरीफ के अंदर हजूर नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे किसी से गलती हुई, सीने में दिल में किसी से रकू में, हजूर ने उठ के कहा अल्लाह है ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। सहाबा नमाज ध्यान से पढ़ा करो, मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कने भी देखता हूं। सुभान अल्लाह। सरे अर्श पर है अहमद रजा खान आ गया, कंधारी पठान आ गया, ये मेरे आला हजरत का बयान आ गया। सुभान अल्लाह। वो फरमा रहे हैं, कहते सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। वो कमाल हुस्ने हुज़े के गुमान नक्श जहां नहीं। सुभान अल्लाह। अगर मैं बोलूं तो सारी रात चलेगी और ये बरसात चलेगी, ये बरसात चलेगी, सारी सारी रात चलेगी। मेरी और बांग्लादेश की मुलाकात चलेगी, लेकिन चलानी नहीं है ना कि निकाली सैकड़ों नहरें, पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। मैं अपने पैगाम को यहीं खत्म करके वापसी का प्रोग्राम बनाऊंगा और मेरे दोस्त कहते हैं अगले साल मैं फिर आऊंगा। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লামা সাহেব কিবলা সিরাজনগরী মাদ্রাজিল্লাহুল কাছে একজন হিন্দু কোর্টে তার সকল কাগজপত্র সম্পন্ন করে মুসলমান হতে এসেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, সে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার কারণে সে তার পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, যার কারণে অনেক আর্থিক সমস্যায় আছে। আমাদের মাইনুদ্দিন ভাই তাকে 50,000 টাকা দেওয়ার জন্য ঘোষণা দিয়েছেন। জুড়ে বলুন মারহাবা। এছাড়াও আপনারা যদি কেউ তাকে সহযোগিতা করতে চান, আমাদের মাইনুদ্দিন ভাই বা যারা আছে তাদের কাছে আপনারা সহযোগিতা করতে পারেন। আল্লাহ যাকে ঈমান নসিব করে সেই মুখ নিতে পারে। তা আল্লাহ রসিম রহমত শ্যামচন্দ্র কর, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সুস্থ ব্রেনে আসছে, তার নাম মহসিন আহমদ। আপনাদের সবার সামনে সে কলমা এবং সেইটা মুসলমান হয়েছে, আল্লাহ পুরো কবুল হবে, আপনারা কি থাকবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশহাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান মুহাম্মাদান আবদুহু আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষী দিতেছি আমি সাক্ষী দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া ইবাদত ইবাদত বন্দেগী বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত পূর্ববর্তিত আর কোনো মাবুদ নাই। আর কোনো মাবুদ নাই। আল্লাহ এক, আল্লাহ এক, আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহ বেমিসাল, আল্লাহ নির্বিচার, আল্লাহ ওয়াজিবুল ওজুদ, আল্লাহ ওয়াজিবুল আলিম, আল্লাহ অবিনশ্বর। আল্লাহ অবিনশ্বর। আর সাক্ষী দিতেছি আর সাক্ষী হযরত মুহাম্মদ মুহাম্মদ মুস্তাফা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি আল্লাহর প্রেরিত, ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর উপাসক, আল্লাহর পাশে, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল। আশহাদু আল্লা ইলাহা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান মুহাম্মাদান আবদুহু আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহ যেন তার ঈমানের জন্য কবুল ও মঞ্জুর হয়। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি ঈমান আল্লাহ ও রাসূলের উপর, আমি ঈমান আল্লাহ কুরআন ও হাদিসের উপর, আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক কালামে পাকের কালামে পাকের আয়াতে করিমার আয়াতে কারিমা যে ভাবার্থ, যে ভাবার্থ, যে মুরাদ দিয়েছেন যে বিলাসিত, সেই মুরাদের উপর সেই মুরাদের উপর ঈমান আল্লাহ। ঈমান আনলাম।
রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে যে বাবার্থ যে মুরাদ দিয়েছেন সেই মুরাদের উপর ঈমান আনলাম। আমি সমস্ত বাতিলের উপর বেঁধে রইলাম। আমি আমার অতীত জীবনের সমস্ত গুনার উপর বেঁধে রইলাম। আয় আল্লাহ, জানিয়া অজানা সগীরা কবিরা প্রকাশ্যে গোপনে বুঝিয়া না বুঝিয়া যত গুনাহ করছি আয় আল্লাহ জীবনের সমস্ত গুনাহে তোমার দরবারে হাজির করিয়া তওবা করলাম। আয় আল্লাহ আমাদের তওবারে কবুল ফরমাও। জীবনের সমস্ত গুনাহে মাফ ফরমাও। আমি আমার ঈমান তাজা করলাম। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি বয়াত করলাম হাজির নাজির নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নিষ্পাপ নবী, নির্ভুল নবী, শেষ নবী, নূর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাসূল পাকের খলিফাদের উসিলায় ঈমানের উপর কায়েম থাকব। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষী দিতেছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত আর কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ এক, আল্লাহর কোন শরীক নাই। আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহ বেমিসাল, আল্লাহ ওয়াজিবুল ওজুদ, আল্লাহ অবিনশ্বর। আমি আরো সাক্ষী দিতেছি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত, আল্লাহর উপাসক, আল্লাহর রাসূল। মওত পর্যন্ত নামাজ কায়েম রাখবো, রমজান শরীফের রোজা রাখবো। আল্লাহ তৌফিক দিলে হজ আদায় করবো। খাতামুন নবীয়্যিন, শফিউল মুযনিবিন, ওয়াসিলাতুল মুকাররাবিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাসূল পাকের খলিফাদের উসিলায় আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না, শিরক গুনাহ করব না, কুফরি করব না, চুরি করব না, জিনা করব না, ডাকাত কতল করব না, মিথ্যা তহমত লাগাইব না, ভালো কাজে নিষেধ করব না। আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর নবীর দুশমনদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পর্ক আয় আল্লাহ যতগুলি ওয়াদা হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, শেষ নবী, নূর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওয়াদার উপর মওত পর্যন্ত কায়েম থাকবার তৌফিক দাও। আমিন আমিন আমিন। আয় আল্লাহ মারিফতের নূর দ্বারা আমাদেরকে নুরানি বানাও, নুরানি বানাও, মুনাব্বর বানাও। আমিন আমিন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু মিনহু ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وفي آيات أخرى إن الملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد হাজিরিন এই মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফ থেকে আপনাদের সামনে সূরা কাহাফ থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। সূরা কাহাফ এই আয়াতের উপরে আপনাদের সামনে কিছু সময় আমি গুনাহগার আলোচনা রাখবো, আপনারা ধৈর্য সহকারে বসবেন। তাহাদিন আমি সর্বপ্রথমে আসার পরে বলেছি আপনাদের সালাম দিয়েছি, এটা হলো ইসলামের নিয়ম। সালাম জিনিস আল্লাহ রসুল প্রচলন করেছেন। এই সালাম আমরার মধ্যে সালাম এবং কালাম আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। সালাম যার মধ্যে হয়, আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি আগে সালাম দিবে তার মধ্যে অহংকারী থাকবে না, তার থেকে অহংকারী দূর হবে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সালাম কিন্তু আমরার মধ্যে আজকালকের বড় বড় পণ্ডিত যারা হয়ে যান এদের মধ্যে সালাম হয় না, কালাম হয় না। বড় হয়ে গেলে মনে করো আমি বহুত বড় হয়ে গেছি, বড় হয়ে গেলে মনে করো আমি বড় ফিসাব হয়ে গেছি, আমি বড় উলামায়ে কেরাম হয়ে গেছি, আমি সালাম করব, আমারে না করবে জনগণে। অথচ আল্লাহ রসুলের আদর্শ নীতি হচ্ছে আল্লাহ রসুল হযরত আলীরে সামনে পাইলেই সালাম দিতেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী বলেছেন আমি আমার জিন্দেগির ভিতরে কোনোদিন আল্লাহ নবীর আগে সালাম করতে পারি নাই, আমার জীবনের আফসোস রে, আল্লাহ নবী আমি আলীরে দেখলেই সালাম দিয়া দিতেন। সুবহানাল্লাহ। নবীর আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়? এক ব্যক্তি হুজুরের কাছে আরজ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো দয়াল নবীজি ও রাহমাতুল লিল আলামিন, মিশকাত শরীফের হাদিসে আল্লাহ নবী হযরতে জাবের থেকে ঘোষণা দিয়েছেন। হযরতে জাবের বলেন আল্লাহ রাসূলের কাছে একজন ব্যক্তি আসিয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গোগমগের বাগানের কিনারে আমার একটা খেজুর গাছ আছে। ওই ব্যক্তি বারবার আমারে জ্বালা যন্ত্রণা দেয় আমার খেজুর গাছের কারণে, আমারে বলে এটা কাইটা দিতাম না এলে বিক্রি কইরা দিতাম। ও নবী, এত জ্বালা যন্ত্রণা আমার দেয়, আপনি একটু জ্বালা যন্ত্রণার ব্যাপারে আপনি একটু তারে বইলা দেন যাতে করে আমার জ্বালা যন্ত্রণা দেয়। আমার একটা খাজুর গাছ বছরে বছরে খাজুর আছে, এটা দিয়ে আমি বিক্রি করিয়া আমার পরিবারের চালাই, আমার ব্যবসা বাণিজ্য করি আমার এই খাজুর গাছরে দিয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী ওই ব্যক্তির আপনি বলে দেন, আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন জিজ্ঞাসা করেন সাহাবীরে, তোমার এই গাছটা বিক্রি দিয়া দাও। কালালা, না না ইয়া রাসূল, এটা কি বলেন? আমি বলছি উনারে বলতেন আর আপনি বলেন আমার গাছটা বিক্রি দিয়ে দিব না। আমার নবী বলেন তোমার গাছের বিনিময়ে রে আমি তোমার জান্নাতে একটা খাজুর গাছ দান করে দিব, তোমার গাছটা আমারে দিয়ে লাও। কালালা, না তা হইতো না। দেখছেন কত কঠিন মানুষ।
নবী চাইছেন এরপরে দেয় না। জান্নাতে একটা গাছ পাইব, খেজুরের গাছ, দুনিয়ার খাজুর গাছ আর জান্নাতের খাজুর গাছ আকাশ পাতাল ব্যবধান আছে, ডিফারেন্স আছে, কিন্তু কয় না কালালা, কয় না তা হইতো না। মীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো আপনি যে জায়গায় খাজুর গাছ চাইছেন আপনারে দেয় না, জান্নাতের একটা খাজুর গাছ বিনিময় দিয়েছেন তাও দেয় না। এত বড় কঠিন মানুষ আমরা দেখি নাই। আল্লাহ রাসূলের ফরমান, রে সাহাবীরা তোমরা ওই ব্যক্তির বেশি কঠিন দেখছো, এর চাইতে কঠিন মানুষ দুনিয়ায় আছে। সুবহানাল্লাহ। সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এর চাইতে কঠিন মানুষকে? আল্লাহ নবী ফরমান সবচেয়ে দুনিয়ার মধ্যে কঠিন মানুষ, বখিল মানুষ হইল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির কাছে আমি নবীর সালাম নাই, তার কাছে সালাম নাই। সুতরাং হাজিরিন, সালাম এমন এক জিনিস, আল্লাহ রাসূল ফরমাচ্ছেন আফসুস সালামে বাইনাকুম, আফসু প্রচলন করো, তোমরার মধ্যে সালামের প্রচলন দাও। কিন্তু আমরা অহংকারী আর তকব্বরি, আমরার মধ্যে সালাম হয় না। আপনি সালাম কালাম প্রচলন করেন, এরপরে আপনি মুসাফা করেন, মুসাফার সময় ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আল্লাহ আমরা উভয়রে মাফ করে দাও, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল কত নীতি সুন্দর সুন্দর আমরা দিয়ে দিয়েছেন। আপনি হাত বাড়াইয়ে মিলতেন, এবার এক হাত দেন না, দুই হাত বাড়াইতেন, এরপরে বুকে বুক মিলাইলেন। আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত হইল তুমি বুকে বুকে বুক মিলাও, তুমি বুক মিলাইয়া বলো আল্লাহুম্মা জিদ মুহাব্বতি লিল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের মহব্বত আমরা অন্তরের মধ্যে পয়দা করে দাও। সুন্দরভাবে দইরা তুমি মিলবা। কিন্তু আমরা দেশে কিছু কিছু দইরা পরে যাতা দেয়, খুব জোরে যাতা মারে, এটা তো ঠিক না। তুমি মহব্বতের সাথে, জিদ মুহাব্বতি লিল্লাহি ওয়া রাসূলি, মহব্বতের সাথে তুমি মিলবা। মডার্ন স্টাইল স্টুলিটা কিছু না, এটা সব পরিহার করতে হবে। রাসূল যা শিখাইছেন ওমা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, এটাই আমাদেরকে শিক্ষা করতে হবে। আসুন হাজিরিন, আমার দয়াল নবীজি রাহমাতুল্লিল আলামিনকে আল্লাহ এ পরিমাণে ইলম দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে না হবে তারও খবর নবী জানেন। নবী আমাদের আদর্শ নীতি সুন্দর করে শিখাই দিয়ে গেছেন। জমি যা দিয়ে নিয়ে এসেছেন তাই আমাদেরকে মানতে হবে। আমার নবী আসার আগে ঈসা রুহুল্লাহ জমিনে এসেছেন, পড়ুন সুবহানাল্লাহ। সূরা কাহাফ থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, আর ঘটনা হচ্ছে, এই আয়াতের ঘটনা হচ্ছে ঈসা নবীর আমলের ঘটনা, পড়ুন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত হবে কি একদিন? কথা বলেন না, কিয়ামত হবে? কিয়ামত হবে? কিয়ামত হবে, হাসরের মাঠ হবে। কিয়ামতের তো ধ্বংস, আর হাসরের মাঠ হবে। ইজা জলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া খরাজাতিল আরদু ওয়াসকালাহা ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা। আল্লাহ বলেন ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা, যেদিন আমার ইসরাফিলে সিংহায় ফুঁক দিবেন জমিন থরথর থরথর করে কাঁপতে থাকবে। ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা, মানুষরা বলবে কি হইল রে জমিনের, জমিনে কেন এভাবে থরথর করে কাঁপে, কি হয়েছে জমিনের? জমিনে এত বড় বড় ফাটা দিবে, জমিন থেকে যা কিছু আছে মানুষ সহকারে জমিনের ভিতরে যত লুকায়িত জিনিস আছে সব উপরে উঠে যাবে, বরং সুবহানাল্লাহ। আমলনামা মানুষের সামনে আসবে। আপনি যে ছোট্ট সামান্য পরিমাণ নেকি করেছেন তাও আসবে, আপনি ছোট্ট পরিমাণ যে পাপ করেছেন তাও আপনার সামনে উপস্থিত হবে, পরম সুবহানাল্লাহ। কে করবেন? আল্লাহ। কে করবেন? কিয়ামত হবে তো? জিবরাইল আমিন এসে বলেছেন কালা ঈসা, কিয়ামত কোন দিন হবে, কিয়ামত সম্পর্কে বলেন। রাসূল বলেছেন মাল মাসউলু আনহা বিআলামা মিনাস সাইল, প্রশ্নকারীর চাইতে আমি বেশি জানি না। প্রশ্নকারী যা জানেন আমি তা জানি, কিন্তু নবী বলেন নাই যে আমি কিয়ামত কোন দিন হবে, এটা বলেন নাই জিবরাইলের সামনে। কেন বলেন নাই? নবী জানেন কিয়ামত কোন দিন হবে, কিন্তু কেন বলেন নাই? বললে উম্মতরা আর জায়গায় থাকবে না, তারা ফার জঙ্গল লইব, বন্দেগী ছাইরা দিব, খালি কইব কিয়ামতের অপেক্ষা রবে। নবী এর জন্য কথা বলেন নাই, পড়ুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কিয়ামত হবে রাসূল জানেন, নবী জানেন কিয়ামত কোন দিন হবে। 250 খ্রিস্টাব্দে ঘটনা, আর 550 ঘটনা প্রকাশ, আর 570 আসলেন আমাদের নবী মক্কা নগরে, পরম সুবহানাল্লাহ। কেন এই ঘটনা হয়ে গেল? দাকিয়ানুস বাদশাহ তার দেশের যত লোক আছে, যত বাদশাহ সব লোকরে ডাকাইছে এক মাঠে, ডাকাইয়া দেব দেবী বানাইছে, বানাইয়া বলছে এদের কাছে তোমরা মাথা নত করো, এদের কাছে চাও। কিন্তু 7 জন লোক বাকি রইলেন, এরা গেলেন না। এরা ঈসা রুহুল্লাহর দিনরে মাইনা নিছেন। আমরা আল্লাহরে বিশ্বাস করি, দেব দেবীরে আমরা মানি না, বিশ্বাস করি না। এরা যান নাই, সব গেছেন বাদশার কাছে। সংবাদ পৌঁছে যে 7 জন যুবক যায় নাই।
বাদশা ডাকাইছেন দাকিয়ানুত বাদশা, 7 জন আসে নাই, এদের বলো আমার সামনে আসতে। তারা গেছেন সামনে। কি তোমরা যাও নাই? বলে না আমরা যাই না। কেন যাও নাই? বলে আমরা দেবদেবীর সামনে মাথা নত করি না, বিশ্বাস করি না। আমরা আল্লাহরে বিশ্বাস করি। আল্লাহরে বিশ্বাস করো। আর একদিন হবে এভাবের অনুষ্ঠান, তোমাদেরকে যেতেই হবে। যদি না যাও তোমাদের শির উড়াই দেওয়া হবে, তোমাদের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হবে। আরেকদিন আসার আগেই তারা রেডি হয়ে গেলেন। আর যদি আমরা দেশে থাকি তাইলে আমরা আর অবস্থা থাকবে না, বাদশা আমাদের কতল করে দিবেন। তারা রাত্রে একজন একজন করে সেই দেশ থেকে পলায়ন করে একটা গাছের নিচে গিয়া বসছেন। একজন বসছেন, তারপরে আরেকজন আসছেন, তারপরে আরেকজন আসছেন। 1 নম্বরে যিনি এসে গেলেন তিনি মাসলিনিয়া, তারপরে মাসিলিনিয়া, তারপরে আসলেন ইয়ামলিকা, তারপরে এসে গেলেন দাবারনুস, মাজনুস, সাজনুস, তারপরে আসলেন কাফসাত তুয়ুস। এই 7 জন এসে গেলেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। একজনে আরেকজনের দিকে তাকায়, একজনে আরেকজনের দিকে তাকায়। আরেকজনে বইলা উঠেছে, বাইরে সত্য বললে কি? সত্য বলবো, আমরা ইমানদার, আমরা 7 জন এসে গেছি বাদশার দেশ পলায়ন করে। সত্য বলতে কি আমরা আর দেশে থাকবো না। কি উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি? আমরা কি পথের প্রতীক 7 জন হয়ে গেলাম। চলো রে আমরা এ দেশ ত্যাগ করে দেই। আমরা ওই আল্লাহরে বিশ্বাস করি, ওই আল্লাহরে মানি যে আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম ঈসা রুহুল্লাহরে বিনা বাপে জমিনে দিয়েছেন। ঈসা রুহুল্লাহরে এক মায়ের গর্ভ দিয়া দুনিয়ায় প্রেরণ করে দিয়েছেন। যে আল্লাহ এত বড় আসমান বানাইছেন, যে আল্লাহ জমিন বানাইছেন, যে আল্লাহ তামাম দুনিয়া বানাইছেন, যে আল্লাহ সূর্যরে বানাইছেন, চন্দ্ররে সৃষ্টি করেছেন, ওই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। চলো আমরা এদেশে থাকবো না। তারা 7 জন মিলিয়া চলে যাইতেছেন, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। আর তাদের সাথে একটা জানোয়ার লগ্ন হয়ে গেল, তাদের সাথে একটা জানোয়ার সাথী হয়ে গেল। এটার নাম হইল কিতমির। সুবহানাল্লাহ। কিতমির, এটা আমরা দেশ কুকুর। কিতমিরে লগ লইছে। তারা খালি কিতমিরে, তারা এই তুই আমরা লগে আসকিল লাইগা, এই কিতমির তুই আমার সাথে আসিস কোনে রে? তুই তো আখতা ডাক মারবে, তাইলে আমরা প্রকাশ কইরা দিবে। আমরা হইলাম গোপনীয় মানুষ, আমরা ইমান বাঁচাইবার জন্য আমরা অন্যরা চলে যাচ্ছি, তুই আমার সাথে আসিস কেন? তারা তারাইয়া দেয় কুকুরটারে বারবার, তারা কিতমির রে বারবার, তারা কিতমির আবার আসে, তারাইয়া দেয়, আবার দৌড়িয়া আসে। নবীর ভালোবাসা, আল্লাহর ভালোবাসা, আউলিয়ায়ে কেরামের ভালোবাসা তোমার আমার অন্তরে যদি থাকে, জীবন পরিবর্তন হয়। এদের ভালোবাসা যদি না থাকে, নবীর ভালোবাসা যদি না থাকে, আউলিয়ায়ে কেরামের ভালোবাসা, আল্লাহর ভালোবাসা যদি না থাকে, তোমার জীবন বরবাদ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য তাদের প্রেম, তাদের ভালোবাসা তোমার আমার অন্তরে থাকতে হবে। প্রেমে নাই যার অন্তরে গো বাব নাই যার অন্তরে বুঝিবে মরিলে। প্রেমে নাই যার অন্তরে গো বাব নাই যার অন্তরে বুঝিবে মরিলে। ওরে আল্লাহ নবের নাম বাদিয়া মজিলে রে কোন পথে বুঝিবে মরিলে। প্রেমে নাই যার অন্তরে গো বাব নাই যার অন্তরে বুঝিবে মরিলে। আসুন হাজিরিন, কুকুরে তারায়, কুকুর দৌড়াইয়া যায়, কুকুর আবার ফিরায়, আবার দৌড়াইয়া দেয়। 7 জন মিলিয়া কুকুরে দৌড়ায়, আবার কুকুরে আয়। তুই চিৎকার দিবি রে, তুই চিৎকার মারবি, আমরার প্রকাশ কইরা দিবি, আমরা রে বাদশায় পাইলে কতল কইরাই দিব। এরে কুকুর রে তুই কেন রে আমরার সাথে লইলে? আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম ওই কিতমিরের জবানটা কইলা দিছে। কিতমিরে ডাইকা কয় রে ভাই, এরে 7 ভাই রে, আমারে তারাইয়া দিও না রে, আমারে তারাইয়া দিও না। আমি খোদার কসম দিয়া বলছি রে, একটা চিৎকারও দিতাম না। সুবহানাল্লাহ। তোমরা যেখানে যাইবা রে আমি সেখানে যামু, তোমরা যেখানে শুইবা আমি সেখানে শুইয়া যাইব। আমারে তারাইয়া দিও না রে, আমারে তারাইয়া দিও না। আমি একটা চিৎকারও দিতাম না। যেমনে তোমরা নীরব হইবা আমি কুকুরও নীরব হইয়া যাইব। সুবহানাল্লাহ। আর তারাই দেয় না, আয়
আমরা সাথে যখন লইছত লোক আইয়ালো এই জন্য ভালো মানুষের সাথ লইবারে তুমি ভালো হইবা। একটা কুকুর যদি ভালো মানুষের সাথ লইয়া তার জীবন উন্নত কইরা লাইতে পারে, আল্লাহ রসুলে ফরমাচ্ছেন ওই কুকুরটা জান্নাতি, এই কুকুর জান্নাতি হইব। আচ্ছা নাযরিন, গুহার ভিতরে যাইয়াম 7 জন ব্যক্তি গুহার ভিতরে বাদশার ভয়ে দাকিয়ানুস বাদশার ভয়ের কারণে গুহার ভিতরে ঢুইকা পড়েছেন। কুকুরটা গুহার মুখের মধ্যে শুইয়া পড়েছে, কোনো সাউন্ড নাই, কোনো আওয়াজ নাই, খানা পিনারও কোনো তালাশ নাই। যেমনে তারা নীরব, কুকুরটা এমনি ভাবে নীরব। একটানে 309 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। 309 বছর পরে ইয়ামলিকা যে সময় জাগ্রত হইতেছেন তারাও জাগ্রত হয়েছে। ইয়ামলিকা কইরে পেটে তো কিদা লাগে, তাইলে বাজারে যাও। হেরা ইয়ামলিকারে তারা পাঠাইছে বাজারে। আর ওইদিকে কত আগের ঘটনা, 309 বছর অতিবাহিত হয়েছে। যে বাদশাহ হুকুম দিছিল কতল করবে, ওই বাদশার যুগ চইলা আরো কত যুগ চইলা গেছে। এখন যে বাদশাহ আছেন ইনি হইলেন বাইদুশিস বাদশাহ, মুসলমান। আগের জন ছিলেন কাফের। আর পরে যে সময় 550-এ তারা জাগ্রত হইছেন, এ সময় এই দেশের বাদশাহ হইলেন বাদশাহ বাইদুশিস। পরম সুবহানাল্লাহ। বাইদুশিস বাদশার কাছে কাফেরেরা, এই মুসলমান বাদশাহ, এই মিয়া মুসলমানি দাবি করো, ওই কি হইছে? কিয়ামত কিসের হইব? কিয়ামত কিয়ামত না, এটা বিশ্বাস করি না আমরা। কিয়ামত হইতো না, আমরা মইরা গেলে মাটি আমরা খাইয়া বিনাশ কইরা দিব। হাসরের মাঠ উঠিতে হইতো না, বিচার টিচার কোনো কিছু নাই। বাদশাহ আল্লাহর দরবার রাত্রে হারাইছে। আল্লাহ, আমি এদের কেমনে বুঝ দেই? তুমি বলে কেয়ামত করতা না। আল্লাহ, তুমি বলে কেয়ামতের দিন এদের উঠাইতে পারবা না। আল্লাহ, আমার একটা প্রমাণ দিয়ে দাও। মাবুদ গো, ও পরওয়ারদিগার আলম, তুমি একটা প্রমাণ দাও। তুমি প্রমাণ না দিলে এদের আমি বুঝাইতে পারতেছি। বাদশাহ রাত্রে আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলমের দরবারে যেমনি মুনাজাত দিয়েছেন, আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম বাদশার মুনাজাতে কবুল করেছে। এই সূরা কাহাফের মধ্যে এই আয়াত কান নাযিল হয়েছে, ওয়া কাযালিকা আ'সারনা আলাইহিম লিয়া'লামু আন্না ওয়া'দাল্লাহি হাক্কুন ওয়া আন্নাস সা'আতা লা রাইবা ফিহা। কবুল হয়ে গেছে পরওয়ারদিগার আলমের দরবারে। আর এমন সময় সকালবেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন 7 জন। 7 জন জাগ্রত হওয়ার পরে একজনে বলে, রে পেটের মধ্যে খিদা লাগে। তারা বলতেছে, এই নাও টাকা করি, লইয়া বাজারে দাও, যা কিছু পাও আসো, আমরা খিদা নিবারণ করি। টাকা লইয়া যেমনি বাদশাহ বাজারে গেছে, ইয়ামারের জিনিসপত্র লইয়া যে সময় টাকা পয়সাটা দিছে, দোকানের মালিক টাকা পয়সা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। কি পয়সা দেন? এটা কোন যুগের পয়সা? এটা তো বহু আগের পয়সা। এটা কোন পয়সা দেন? এটা তো অসল, এটা চলে না। আপনার বাড়ি কোথায়? কোথায় আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি টাড়ি নাই তো। কে আপনি? আমার পরিচয় নাই। আমার পরিচয় দিয়ে আপনি কি করবেন? পরিচয় নাই আপনার। আর আল্লাহ ফরওয়ার্ড দিয়ে এমন ভাবে রাখছেন, 309 বছরে এদের নৌকটুকলম বই গেছে, চুলটুল্লম কি হয়েছে? আল্লাহ ফরওয়ার্ড দিকে কিনা যে করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই ব্যক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে, টাকা দেখিও আশ্চর্য হয়ে গেছে। সাথে করে দইরা লিছে, এই লোকটারে ধরে, এই লোকটা আমরার দেশের না, এই ডুকলা ভিন্ন দেশের লোক আইসা গেছে, এরে আমরা পাকড়াও করব, পাকড়াও কইরা বাদশার কাছে নিয়ে যাইম। ধরছে সবাই মিলিয়া, ইয়ামলিকারে দইরা লিয়া গেছে বাদশার কাছে। কি তোমার পরিচয়? কে তুমি? এ তো আগের টাকা, এটা তো বাইদুশিস বাদশারা। আর বাদশাও সেই সিরিয়াল অনুযায়ী জানেন বাইদুশিস বাদশাহ কি করেছেন না করেছেন, এদের নথি পর্যন্ত তাদের সামনে আয়নার মতো পেশ করা আছে। বরং সুবহানাল্লাহ। বাদশার আমলের ঘটনা বাদশা বাইদুশিসের সামনে আয়নার মতো পেশ করা আছে। বাদশা বাইদুশিস আল্লাহর দরবারে রাত্রে মুনাজাত করার পরে দিনের বেলা যে সময় ওই ব্যক্তিরে হাজির করা হয়েছে, বাদশা শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তুমি আমার সত্যরে প্রকাশ করে দিয়েছ। আল্লাহ আমার সত্য বিষয়টা তুমি প্রকাশ করে দিয়েছ। বাদশা জিজ্ঞাসা করেন, কি তোমার পরিচয়? বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি অমুক জায়গায়। আমরা 7 জন একটা গুহার মধ্যে আছি। আমরা 7 জন বাদশার ভয়ে, বাদশাহ দাকিয়ানুসের আমলে বাদশার ভয়ে আমরা 7 জন একত্রিত হইয়া একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় লয়েছিলাম। আজকে আমাদের ঘুম ভেঙেছে, আমাদের আজকে খিদার প্রয়োজন হয়েছে, বিদায় বাজারে এসেছি বাজার করার জন্য। বাদশাহ বলেন, কোথায় তোমার সাথীরা? বলে, আমার সাথীরা গুহার ভিতরে আছেন। বাদশাহ অমনি করে সাথে সাথে বহু মানুষ, এই ঘটনার পরে হাজার হাজার মানুষ বাদশার সামনে ভিড় জমাইছেন। আমরা দেখবো তাদের, আমরা দেখবো। পরম সুবহানাল্লাহ।
দেখবেন কত আমলের ঘটনার, কত আমলের কথা। বাবা গেছেন, এর সামনে আছেন, যাও তুমি সামনে যাও, আমরা আসতেছি। আস্তে আস্তে করে গেছে, হাজার হাজার মানুষ পাশনে এদের দেখার জন্য। আল্লাহ এদের অলির খাতারে দিয়েছেন, পরম সুবহানাল্লাহ। 309 বছর ঘুমাই রইল, আনা খানি, কোনো খানি নাই, ফিনা নাই, কোনো কিছু নাই, দুনিয়ার কোনো তালসা নাই, দুনিয়ার কোনো লোভ লালসা নাই। এজন্য আল্লাহ বলেন, আমার যে হয় রে আমি তার হয়ে যাই, আমার যে হয়ে যায় আমি তার হয়ে যাই, যে আমার হয়ে রে আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যে আমার হয়ে যায় আমি তার কান হয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। এদের দায়িত্ব আমি আল্লাহর হাতে, এদের আমি বিনা খানিয়ে বিনা খাওয়াইয়া এত বছর রাখতে পারি, এটা কুদরতি শান কার? আল্লাহর। কার? আল্লাহ। বাদশা সাহেব একটু অপেক্ষা করেন এখানে, আমি এদের বলি ঘটনা। যদি আপনারা সবাই একসাথে যান তাইলে এরা ভয় পাইবেন, হয়তো আবার কেউ কেউ হার্ট ফেলও করতে পারেন। বিদায় আপনারা এখানে দাঁড়ান আর আমি এদের গিয়া সংবাদ দিই। গেছেন গিয়া বলছেন, কি ব্যাপার, খানি আনছো? না না, খানি আনি নেই। কি হয়েছে? বাদশার দরবারে ধরা পড়ছে। বাদশার দরবারে ধরা পড়ছো? তাহলে তো আমরা শেষ। না না না, ভয়ের কোনো কারণ নাই। বাদশাও মুসলমান, আমরাও মুসলমান, আমরা ঘুমিয়ে রয়েছি। এটা আমি টাকা দেওয়ার সাথে সাথে দোকানের মালিক আমার দুইটা ফেলছে। এটা কত আগের টাকা, আল্লাহ আমরা কিভাবে রাখছেন, 309 বছর হয়েছে। পরম সুবহানাল্লাহ। বাদশাহ এসেছেন আমরা সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। বাদশাহ এসে গেছেন? বলে হ্যাঁ, বাদশাহ এসে গেছেন, আসেন। আমরা সবাই আসেন, সবাই 7 জন উঠে গেছেন, কুকুরটাও পাশনে আছে। পরম সুবহানাল্লাহ। এক আল্লাহর বিশ্বাস করেছেন, আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম এদের অলির খাতারে দিয়া দিয়েছেন। 7 জন বাইর হইয়া বাদশারে সালাম কালাম দিয়েছেন, তোমরার বাড়ি করে আমরা অমুক জায়গায় বাড়ি, আমরা বাদশার বই জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি। আমি কালকে রাত্রে রে এর 7 ব্যক্তি আমি মাহবুদের দরবারে কাল রাত্রে হাত বাড়াইয়া দিছি। আমার কাছে কাফেরেরা তারা ফরিয়াদ করে, এরে কাফেরেরা তোমরা দেখা নাও, এরে অবিশ্বাসীরা তোমরা দেখা নাও, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করো না, যে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দান ঘটাইবেন তোমরা বিশ্বাস করো না, তোমরা রে দেখা নাও। আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম 309 বছর যাদের ঘুম পাতায়া আজকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিলেন। কিয়ামতের ময়দানে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আমার পরওয়ারদিগার আলম হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন, আল্লাহর কোনো কষ্ট হবে না। এদের সামনে দৌড়াই দিয়েছেন বাদশা, দেখ কিয়ামত হইব, দেখ কিয়ামতের দিন আল্লাহ এদের উঠাইতে পারতেন, আর তোমরা উঠাইতে পারবেন না। এরা এত বছর ঘুমায় ফইরা রইছে, গুহার ভিতরে ফইরা রইছে, এদের আল্লাহ যখন উঠাইতে পারলেন, আমি আল্লাহর কাছে গত রাত্রে ফরিয়াদ করেছি, দেখ। এই জন্য আল্লাহ বলেন, ওয়াকাযালিকা আ'সারনা আলাইহিম লিয়ালামু আন্না ওয়া'দাল্লাহি হক। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ বলেন, ওয়াকাযালিকা আ'সারনা, আমি এমনি ভাবে প্রকাশ করে দিলাম তাদের বাসাই দিয়া, বাদশার সামনে কিয়ামতের দিনের ঘটনাটা বাসাই দিলাম। আর কিয়ামত যে হবে, লা রাইবা ফি, এর মধ্যে কোনো শক নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। কি বলেন, কিয়ামতের দিন হইব? কিয়ামতের ময়দান যেদিন হয়ে যাবে, ওই দিন রে ভাইজান আপনার আমার হিসাব হয়ে যাবে। মিজানের পাল্লা আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম দণ্ডায়মান করবেন। রাসূলে ফরমান, এত বড় পাল্লা হবে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত হবে। আপনার নেকি দিয়া ভরার কোনো কুদরত আসেনি যদি আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলমের দয়া না হয়। আছে? পারবেন নেকি দিয়া ভরতে? পারবেন? নবী ছাড়া উপায় আছে? নবী ছাড়া উপায় নাই। আমার জীবন বেহে বলে গো সোনার জীবন, বিবলে নবী আপনার না পাহিলে। আমার জীবন বেফলে গো সোনার জীবন, বিবলে নবী আপনার না হাসিয়ামি গুনাহগারের বন্ধু তুমি, পুরানে সহিনা হাসিয়ামি গুনাহগারের বন্ধু তুমি। তুমি বিন কে তোরাইবে রোজ হাসরের ময়দানে, নবী আপনার না পাহিলে। আমার জীবন বিফলে গো সোনার জীবন, বিফলে নবী আপনার আওয়ালে আখিরে তুমি জাহির বাতিনে। আওয়ালে আখিরে তুমি জাহির বাতিনে। তুমি বেনে কে তোরাইবে ফুল সিরাতের ফুলে গো, নবী আপনার না পাহিলে।
পাহিলে আমার জীবন বিফলে গো সোনার জীবন বিফলে নবী আপনায় না পাহিলে। আসুন হাজিরিন, বাদশার সামনে তারা হাজিরি দেওয়ার পরে বাদশাহ বললেন, তোমরা এবার করতে চলে যাও, তোমাদের হেফাজত আমি কইরা দিলাম। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহর হেফাজত। বাদশার হেফাজত না আল্লাহর হেফাজত? কার হেফাজত? বাদশারে আল্লাহ উসিলা বানাইয়া এদের হেফাজত দিয়েছেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। বাদশাহ সুন্দর করে এটারে ওয়াল টোয়াল দিয়া সুন্দর করে রেখে দিয়েছেন, তোমরা ঘুমাইয়া যাও। আবার তারা ঘুমাইয়া গেছেন, আবার তারা উঠবেন না। কোনো ফেকায় লেগেছেন, কোনো মসলায় লেগেছেন, কোনো মুফাসসিরে কেরাম লেগেছেন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে সময় আসবেন আর আবার তারা ওই সাতজন ইমাম মাহদীর সাথী হইবেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আসুন হাজিরিন, এই যে কুকুরে দেখবেন বাড়ির মালিক বাড়ি থাইলে কি সুন্দর মালিক রাখবই আনে, দেখছেন না? আবার রাত্রে কত সুন্দর কুকুরে পাহারা দেয়, সব ঘুমাই যায়, বাড়ির মালিক পর্যন্ত ঘুমায়, সব ঘুমায়, কিন্তু কুকুর ঘুমায় না, তার দায়িত্ব আদায় করে। দায়িত্বের বেলায় এত সচেতন, সে দায়িত্ব আদায় করে। সুতরাং এই যে দাকিয়ানুস, এই যে বাদশাহ এদের তারাই দেওয়ার পরে এই যে কুকুরটা তাদের সাথ লইল, সাথ লওয়ার কারণে কুকুরের জীবন ধন্য হয়ে গেছে, হে জান্নাতি হইব। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ভালো মানুষের সাথ লইলেও আপনি জীবন আপনার জন্য হয়ে যাবে। একটা কুকুর যদি এই সমস্ত ভালো মানুষের সাথ লইয়া তার জীবনটারে উন্নত করে দিতে পারলো, আপনি কেন পারবেন না? আপনিও পারবেন। আসুন হাজিরিন, পারা যায়। কিয়ামতের ময়দান হবে তো? কি কথা বলেন? বিশ্বাস আছে তো? কিয়ামতের ময়দান হবে, হাশরের ময়দান যেদিন হয়ে যাবে, কিয়ামতের ময়দান যেদিন হয়ে যাবে, হাশরের মাঠ যেদিন হয়ে যাবে, দয়াল নবীজি রাহমাতুল্লিল আলামিন হাশরের ময়দানে বাদশা হবেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। ইহকালের বাদশা, পরকালেরও বাদশা, হাশরের দিনেরও বাদশা। আমার নবীজির পাওয়ার কত! সেই নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদের করেছেন। সুবহানাল্লাহ। নবী হাদিস শরীফে ফরমাচ্ছেন, এই জন্য আমি বলেছিলাম, রাসূল বলেছেন, আলিমতু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আমি আসমান জমিন পর্যন্ত আমি বুইস্তু মুআল্লিমান, আমার আল্লাহ শিক্ষক বানাইয়া জমিনে দিয়েছেন। আল্লাহ নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূল বলেছেন, আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিয়ু বাবুহা, আমি ইলমের শহর, সেই ইলমের দরজা হইলেন হযরতে আলী। সুবহানাল্লাহ। এজন্য নবী ফরমান, আসরের ময়দানে আদম সফিউল্লাহর কাছে সমস্ত আদম সন্তান দৌড়াইয়া যাবে। ওগো আদম সফিউল্লাহ, এত হাসরের বিশাল ময়দান হয়েছে, সূর্য মাথার উপরে এসে গেছে, সূর্যের তাপে আমরা সহ্য করতে পারতেছি না, হাবুডুবু খাইতেছে। আদম সফিউল্লাহ গো, আপনি আমাদের জন্য আজকে একটু সুপারিশ করেন। আদম সফিউল্লাহ যে উত্তর দিবেন, আদম সফিউল্লাহর জবানে যে কথাটা নবীজি সে কথাটা দুনিয়ায় থাকতে বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। নবী বলেন, হাসরের দিন আদম কোন কথা বলবেন? লাস্তু লাহা, আমি এ কাজের যোগ্য নয়, আজকে আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না, তোমরা চলে যাও ইব্রাহিমে খলিলের কাছে। আদম সন্তান দৌড়াইয়া ইব্রাহিমে খলিলের কাছে, তিনি দেখাইয়া দিবেন, ও ইব্রাহিমে খলিলুল্লাহ। ইব্রাহিমে খলিলের কাছে যাই বলা, ইব্রাহিমে খলিল, হাসরের মাঠ, সূর্য মাথার উপরে, সহ্য করতে পারছিস না, আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন। ইব্রাহিমে খলিল কি উত্তর দিবেন? যে জবানে উত্তর দিবেন, আমার নবী তাই বলেছেন, লাস্তু লাহা, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না। ইব্রাহিমে খলিল বললেন, তোমরা যাওরি মুসা কলিমুল্লাহর কাছে। মুসা কলিমুল্লাহর কাছে সবাই যাওয়ার পরে মুসা কলিমুল্লাহ যে উত্তর দিবেন, আমার নবী তাই বলেছেন, লাস্তু লাহা, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নয়, আজকে আমি তোমাদেরকে সুপারিশ করতে পারবো না। তোমরা চলে যাও রে ঈসা রুহুল্লাহর কাছে, যে পরওয়ারদিগার আলম বিনা বাফি ঈসা রুহুল্লাহরে দুনিয়ায় দিয়েছেন, কালিমাতুল্লাহ, আল্লাহর কালাম যিনি বলছেন, এই ঈসা রুহুল্লাহর কাছে তোমরা চলে যাও। ঈসা রুহুল্লাহর কাছে আদম সন্তান দৌড়িয়ে আসবে, ঈসা নবী গো, আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন। ঈসা রুহুল্লাহ বলেন, লাস্তু লাহা, আজকে আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব না। 1000 বছর পরে রহমতুল্লিল আলামিনের দরবারে রে আমরা সমস্ত আদম সন্তান যাইয়া উপস্থিত হব। নবী বলেছেন, কে বলেছেন? নবী বলেছেন, 1000 বছর পরে আমরা জ্ঞান নবীর দেখা পাইয়া, নবী গো আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের ময়দান হইতো না বড়া, দেখিস না কিয়ামতের ময়দানে নবীর পাওয়ার কত? হ্যাঁ, কিয়ামতের ময়দান হইব রে, দেখবি নবীর পাওয়ার কত। সমস্ত আদম সন্তান নবীদের কাছে যাওয়ার পরে আমার দয়াল নবীজি রাহমাতুল্লিল আলামিন সিজদায় পড়ে যাবেন। কতদিন যাইব? 1 সপ্তাহ চলে যাবে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। নবীজি যে সময় সিজদায় পড়বেন 1টা সপ্তাহ চলে যাইব। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। 1 সপ্তাহ পরে আল্লাহ বলবেন, হাবিব মাথা নয়া রাখছেন কেন? উঠান আপনার ইরফা রাসাকা ইয়া মুহাম্মদ, ও আমার হাবিব মাথা উঠান, মাথা উত্তোলন করেন।
ইয়া আল্লাহ রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি। হাবলি আমারে দাও, হাবলি আরবি ভাষা, হাবলি আমাকে দান করেন, উম্মতি আমার উম্মতরে আমার কাছে দেন। রব্বি হাবলি উম্মতি, আয় আল্লাহ আমার উম্মতরে আমার কাছে দেন, আমার উম্মতরে আমার কাছে দেন। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন হাবিব ইরফা রাসাকা ইয়া মুহাম্মদ, হাবিব গো আপনার মাথা উত্তোলন করেন, আপনি আমার কাছে চাইবেন। আজকে হাসরের ময়দান তৈরি করেছি আপনার কারণে, এত বিশাল মাঠ আমি বানাইছি আপনার কারণে। আপনার মান, আপনার সম্মান, আপনার ইজ্জত, আপনি আমার কোরআনের জন্য খেদমত করেছেন, আপনি আমার কোরআনের জন্য দান শহীদ করে দিয়েছেন, আমার কোরআনের জন্য জমিনে রক্ত দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমার কাছে চাইবেন, আমি পরওয়ারদিগার আলম আজকে আপনার সুপারিশে কবুল করে নিব। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য রাসূল বলেছেন শাফাতি লি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি, আমি আমার গুনাহগার উম্মতের কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করব। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। তুমি পিড দস্তে গির, আমি অদম গুনাগার, দয়াহারণ জহর কর, দয়াহারণ জহর কর মহিউদ্দিন জিলানী। তুমি জগতের গাউসুল আজম মহিউদ্দিন জিলানী, সারা জাহানের পীর তুমি আব্দুল কাদির জিলানী। আল্লাহ 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 আল্লাহ। সৌরাশীল সুরি করতে তোমার পাক দরবারেতে, সৌরাশীল সুরি করতে তোমার পাক দরবারেতে, কত বাবা নাইলাই তারে, কত বাবা নাইলাই তারে মহিউদ্দিন জিলানী। তুমি জগতের গাউসুল আজম মহিউদ্দিন জিলানী, সারা জাহানের পীর তুমি আব্দুল কাদির জিলানী।